मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके अज फिर हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं इस प्रोग्राम दे विच अपनी किताब असीं झूठ क्यों बोलदे हाँ विचों एक लेख, एक निबंध, एक आर्टिकल पहलां पढ़दा ते फिर तुहाडी टैलीफोन कॉल्स राहीं उन्हां नुक्तियां ते जिहड़े मैं उस आर्टिकल दे विच उस निबंध विच उठाए हुंदे है जां तुहाडे कोल कुछ नुक्ते हुंदे है उन्हें थ्रू जिहड़ा हैगा तुहाडे नाल संवाद रचाउण दी कोशिश करदा ले तां कि असीं किसी नतीजे ते पहुँच सकीए। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं उहो जिहा निबंध ते उहो जिहा आर्टिकल्स ते उहो जिहा लेख ही लिखदा जिहड़े कि साडे समाज नाल वाबस्ता हुंदे हन ते उन्हां लेखां दे विच मैं उन्हां इशूज़ बारे गल करन दी कोशिश करदा जिहड़े कि साडे समाज नूं कई बारी जिहड़ा हैगा सोचण ते मजबूर करदे है कि असीं उन्हां दे बारे किहो जिहा बर्ताव करदे हैं जां उन्हां नूं सानूं चेंज करने की जरूरत है। जे चेंज करने की जरूरत है तो असीं किहो जी जिहड़ी तब्दीली है उन्हां विच लिया सकदे हां। मैं उन्हां सारे अपने वीरां ते भैणां दा दर्शकां दा बहुत ज़्यादा धन्नवादी हां जो इस प्रोग्राम नूं बहुत ज़्यादा कामयाब बनाउण विच हिस्सा पाउंदे आ ते जो मैनूं गाहे बगाहे बहुत सारी हल्लाशेरी भी दिंदे है ते कुछ जिहड़े हैगे आ वो भी मेरे भैण भरा हैगे जिहड़े मेरे बहुत ज़्यादा खैर खुआ है जिहड़े मैनूं बहुत ही कुछ असारू सुझाव भी दिंदे है तां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी जिहड़ा हैगा सुचज्जा ते चंगा जिहड़ा बनाया जा सके। मेरे वल्लों ते सारी टीम वल्लों ये पूरी कोशिश हुंदी है कि तुहाडे रूबरू उहो जिहा मसले जानी कि लैके आवां जिन्हां ते कि असीं चर्चा कर सकीए ते तां कि असीं किसी नतीजे ते पहुँच सकीए। तो जिस तरह मैं हर बारी कहना हैगा तो हुण भी मैं इस बार भी ये गल करनी चाहुंदा कि कोई भी जिहड़ा सच हैगा वो अंतिम सच नहीं हुंदा हैगा। समय के मुताबिक जिहड़ा सच की परिभाषा हैगी आ वो चेंज हुंदी रहिंदी आ ते ज्ञान भी जिहड़ा हैगा दिनों दिन वधदा जांदा हैगा। ज्ञान एक इहो जिहा वड्डा भंडार है जिस तरह न्यूटन ने कहा सी ते मैं खुद इस चीज़ का कायल हैगा कि मैं तां एक समुंदर के किनारे ते ज्ञान के भंडार विचों जिहड़ा हैगा अजे छोटे छोटे घोगे ते सिप्पियां ही चुकदा फिरदा हैगा ते ज्ञान का भंडार जिहड़ा हैगा उस समुंदर वांग ठाठा मारदा फिरदा। तो अज भी जिहड़ा मैं लेख जिहड़ा तुहाडे नाल लैके आया हैगा वो भी अपने बहुत ही जिहड़ा समाज दे विच वड्डा इशू हैगा तो उहदे बारे असीं की सोचदे हैं ते की करदे हैगे आ। तो नाल दी नाल मैं ये भी गल कर देवां कि जिहड़ा साडीआं टैलीफोन लाइनस मैं हुणे तो अपने टैक्नीशियन साहब नूं कह दित्ता कि भी वो खोल देण पर तुहानूं उन्नी देर वेट करनी पऊगी जिन्नी देर जिहड़ा हैगा मेरा आर्टिकल फिनिश नहीं हो जांदा खत्म नहीं हो जांदा हैगा। तो इस आर्टिकल नूं वध तो वध 2 या 3 मिनट लगणगे क्योंकि मैं बड़े छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखदा तां कि जिहड़ा हैगा उन्हां ते संवाद वध तो वध रचाया जा सके। सो तुहानूं सिर्फ 2 या 3 मिनट की वेट करनी पऊगी पर जे तुसीं टैलीफोन कॉल्स हुणे कर सकदे हैगे तां वो टैलीफोन कॉल जिहड़ी हैगी आ होल्ड ते रखनी पऊगी। तो मैं चाहुंदा हैगा कि तुसीं सिर्फ नुक्ते ते ही कृपा करके प्लीज़ जिहड़ा हैगा गल करियो तां कि वध तो वध कॉल्स लईआं जा सकण ते असीं इस मसले बारे वध तो वध जिहड़ी है गंभीरता दे नाल विचारां कर सकीए ते तां कि कोई किसी ना किसी नतीजे ते पहुँच सकीए। तो जिहड़ा अज दा जो मैं आर्टिकल जो निबंध जो यानी कि लेख तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा उहदा नाम मैं रखिआ हैगा गम दे मारे बच्चे। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਿਧੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि निधि के अंदर एक निक्का जिहा कीड़ा चला गया और डॉक्टर उसनूं मार नहीं सके। तजर्बा दसदा है कि बच्चों लिए गम सहना सौखा हो जाता है
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੁਕਾਈਏ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਮ ਮਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮ ਮਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਮ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਮ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਗਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਮ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਅਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਅਜੀਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਮ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਓਪਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਦ ਜੀਂਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਗਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ 0121502430 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰੇ ਨੰਬਰ 004412502430 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਦਮੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਡੀ ਪੇਜ ਤੇ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਮਦਦ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਲੈ ਵੀ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਭਾਈਆ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਭਾਈਆ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ ਗੋਦਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਊ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਗਤੀ ਤਦ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਖੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਫ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਟੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋ ਪਈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਬੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਲਕੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 0044121502 4304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01215024 ਨੰਬਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੱਬੀ ਅਤੇ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੌਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੌਮਾਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਹਿ ਝਟਕਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਵੀ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਤਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਠ ਵੀ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤੇ ਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
जिस तरह मैं पहले आपसे गल की क्योंकि कोई अंतिम सच नहीं होंदा भी जो कुछ मैं आर्टिकल लिखदा हैगा कुछ नुकते यानी कि रहिंदे हैगे तो मैं तुहाडे तो भी बहुत कुछ लर्न कर रहा हैगा जिस तरह काउंसलिंग की गल की है बहुत ही यह वधिया नुकता सी जिहड़ा मैं किसी ना किस तरह यानी कि ये अमिट करता यानी कि वो नहीं मेरे तो लिख होया हैगा तो होर भी बहुत सारे नुकते है जिहड़े कि तुहाडे कोल जिहड़ा ज्ञान का यानी खजाना हैगा तो मैं भी तुहाडे तो लर्न कर रहा तो तुसीं भी टैलीफोन कॉल करके तुसीं अपना कोई तजर्बा तो जां इनकी जिहड़ा तुहाडा कोई इहो जिहा एक्सपीरियंस हैगा जां तुहाडे कोई होर विचार हैगे आ जां तुसीं मेरे नाल सहमत हुंदे कई गल्लां ते जां नहीं हुंदे ते तुहाडा इनकी पूरी खुल हैगी आ टैलीफोन लाइन जिहड़ियां साडीआं खुल्लियां हैगियां टैलीफोन तुसीं करके 0121502504 करके जिहड़ा हैगा साडे नाल संवाद रचा सकदे आ ते जे बाहर तो तुसीं टैलीफोन कर रहे हैं बरतानिया तो बाहर तो फिर तुहानूं 004412150243 ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਜੀ ਗੰਦਰਪੁਰ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਆ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ दूसरी गल आ दाग दे के आवो तो तुसीं मगरों आस्त चुक के भोग कला के ते वो जिहड़े आस्त आ मगरों आस्त पाने जाना चाहिए है जदों तुसीं पहलां ही आस्त पा आउंदे आ तो तुसीं वो जिहड़ा महाराज प्रकाश कराउने आ वो कौन सुणदा ते सुणाउणा तां सी उस बंदे नूं आ ते अपनी गाहां लाइफ चंगी कड्ढो ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੌਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੜੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਗ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਹਨਾ ਆਸਤ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰਦੁਆਰ ਉਹ ਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਔਖੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਸਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਸੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆਸਤ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਰਨਾ ਥੱਲੇ ਫਿਰਨਾ ਜਦ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਵੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨੇ ਆ तो भैन जी ये बच्चों को दसना चाहिए है भी दसना चाहिए ये गल ठीक है किसी बंदे की मरन वेले रूह किदां दी हुंदी है किसी वेले बंदे की रूह किसी तरह दी हुंदी है थैंक यू भैन जी बहुत मेहरबानी ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਸਰਾਧ 15 ਦਿਨ ਅਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਰਾ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਮਚੇਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਾਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੱਸਾ ਜੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਸੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਮੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਡ ਪਾਠ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ 0121 502 4304। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਗਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਮੈਮੀ ਬੈਡਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੱਤਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਸਤ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਭੇਟ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਬਰਸੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਰੂਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਪਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਬੇਟੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਗਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਹ ਕਰਿਓ ਆਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ £100 ਭੇਜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਪੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੀਜਾ ਦੀ, ਜੀਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਸੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0044 121 502 4304 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਮਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ हेलो जी, कौन थे जी, कितने बोल देंगे? वेलकम जी ਤੁਹਾਡਾ। मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ जी अर्चना जी, की कहना चाहोगे? ये मुझे आपका जो आज का जो ये जो आपने जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। हम लोग बड़ों की बातें कर रहे हैं आपके प्रोग्राम पर, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इस समय। तो मैं चाहती हूँ कि हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा कि बच्चों की फीलिंग्स पर क्या अटैक होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये मैं नहीं जाऊंगी कि हमारे क्या है, हमें मरने पर क्या होता है, हमारे रिश्तेदार क्या करते हैं, हम सबको मालूम है। पर मैं चाहती हूँ जितना भी लोगों ने कहा बहुत अच्छा बोले हैं, पर मैं सबसे ज्यादा कहूँगी जो बच्चे हैं ना उन पर बहुत असर पड़ता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस बच्चे के साथ साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसको ये बताना चाहिए कि क्या हुआ है। उसके जो तुम्हारे शब्द हो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, जिससे उसे बताया कि भी, और जब भी ये न्यूज़ को दी जाए उसको बड़े प्यार से बिठाकर अपने नेक्स्ट बिठाओ और उसको समझाओ कि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी बुरी खबर देने जा रहा हूँ, सैड न्यूज़ है बड़ी, पर ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें, मुझे भी सैड लगी, तुम्हें भी सैड लगेगी कि तुम्हारे ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर या कोई करीबी रिश्तेदार हमें छोड़कर चले गया। यूज करो डेथ ना यूज करके ये को हमें छोड़कर चले गए, फिर धीरे धीरे उसको जाके बताओ कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह हम प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स हैं, हम ये सबको एक ना एक दिन डाई होना है। ये हमारी जो लाइफ है वो अलग अलग तरीकों से निकलती है। जैसे बचपन हुआ, बड़े हुए, फिर जब बूढ़े हो गए, फिर हमें हमारी इस स्टेज पे हम जाते हैं। पर एक बात उसको बताओ कि जब डेथ होती है तो जो बॉडी है हमारी उसको कोई पेन नहीं होती, उसे कोई तकलीफ नहीं है। अब वो उसमें बॉडी में वो पर्सन नहीं है, इसलिए उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये उसको बताना चाहिए। उसके इमोशन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो सैड होगा क्योंकि उसने न्यूज़ सुनी है, उसको अपने नेक्स्ट बिठाइए, उसे हग दीजिए, उसे प्यार कीजिए और उसको ये भी बताया जाए कि अगर ये ग्रैंड माँ या ग्रैंड पेरेंट या कोई करीबी रिश्ता चला गया, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी कल को स्कूल के बाद ये मत सोचो तुम्हारी ग्रैंड माँ लेने नहीं आएगी, तुम्हारी आंटी लेने आ जाएगी, तुम्हारे अंकल लेने आएंगे। उसको इसका क्योंकि बच्चे को ये होता है और ग्रैंड माँ चली गई, अब मुझे स्कूल से कैसे आऊँगा घर। तो उसको ये सिचुएशन बतानी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह कि उसको क्या है, उसकी बातें सुननी चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे से, क्या है, हर चीज को उसे सुनिए और उसको हर उसके क्वेश्चन को उसकी जवाब जो है सिंपल और साधारण भाषा में उसको दीजिए। कोई कॉम्प्लिकेट ना कीजिए। तो उसके ऊपर चल जाते हैं, ये जो हमारे इंडियन स्टाइल है जो हम लोग हमें इंडिया में बताते हैं उस तरह से मत चाहिए। थोड़े में ज्यादा बताओ और उसको कहो कि जो इंसान चले गया फिर वो पूछेगा वो क्यों हमको छोड़ के चले गए, तो उसको ये बताना चाहिए वो हमें, मुझे मालूम है वो चले गए हमें छोड़कर, पर वो स्टिल हमें लव करते हैं और हम भी उनसे लव करते हैं, पर ये दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैड टू गो। पर इस समय वो उनकी जो डेथ है इज लाइक ए स्लीप, वो सो चुके हैं, पीसफुल स्लीप में है और वो हेवन में है। जबकि कई लोग नहीं मानते हेवन, नरक, स्वर्ग नहीं मानते, पर बच्चे के लिए यहाँ पर जो है कहा जाता है
नॉट ओनली दैट, उसके साथ जो बच्चों को जब फ्यूनरल होना है उसको उससे पहले फ्यूनरल के बारे में उसको बताना चाहिए कि फ्यूनरल क्या चीज है। फिर फ्यूनरल में जो बॉडी होती है उसको एक कॉफिन में डाला जाता है पीसफुल, और उसको लेके जाया जाता है फ्यूनरल में। क्यों लेके जाया जाता है? कि हमें उसे गुड बाय करनी है, क्योंकि अगर हम गुड बाय करेंगे तो उससे बच्चे के दिमाग में आता है कि गुड बाय का मतलब है कि चले गए। उसके दिमाग में, और उसको पता होगा गुड बाय का मतलब क्या है, वो उसको समझकर उसके दिमाग से धीरे धीरे ही चल जाएगी कि गुड बाय अब ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर या कोई करीबी रिश्तेदार अब वो वापिस हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको गुड बाय कर दिया है। तो ये चीज उसको जरूर बताना चाहिए, और उसको ये भी बताना चाहिए अगर किसी की एक्सीडेंट से हो जाती है तो डॉक्टर जो है उसको साथ ही तुम हेल्प ले सकते हो कि वो है कि अब ये एक्सीडेंट से डेथ होगी पर ये पेन में नहीं है, ये उसको बताना चाहिए बच्चे को कि वो पेन में नहीं है। कई बार बच्चा नहीं समझता, पर बच्चे डिफरेंट तरह के हैं। कोई तो बच्चा रोने लग जाता है, चिल्लाता है, कोई रोता बड़ा, और कई बच्चा सैड हो जाता है, और कई बच्चा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। ये सभी सिचुएशन होती है। अगर आपको किसी की हेल्प, इस मुल्क में हमें पूरी हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट हमें हेल्प देती है, केयर पीपल्स यहाँ पर है। हॉस्पिटल में तुम उनको डॉक्टर के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि तुम हाउ यू कैन गेट, आप कैसे हेल्प ले सकते हैं उस बच्चे को इस दुख से निकालने के लिए। और इसके बाद इस बच्चे के साथ यहाँ पर बहुत बुक्स मिलती हैं, चिल्ड्रन की बड़ी बुक्स मिलती हैं, जो कि अगर आप ले आफ्टर डेथ और saying I love my grandma, इसे so many books है। अगर आप जाके देखें तो बच्चे को छोटे होते से ही पढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि उस समय हम पढ़ाएं बुक्स को जबकि ये हैपन हमारे घर में हो गया हो। और यही नहीं, और फिर उसके साथ उसको बोलना चाहिए कोई अच्छी पिक्चर बनाओ जो तुम्हें पसंद है, कोई स्टोरी लिखो, कोई कुछ, और कभी कभी उसके साथ बैठ के बोलो आई एम सैड बिकॉज हमें ग्रैंडपा छोड़ गए। मुझे मालूम है तुम भी सैड होगे कि ग्रैंडपा आपको छोड़कर चले गए हैं। जब आप इस तरह की बातें करते रहेंगे कुछ देर बाद वो समझने लग जाएगा कि अब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, जो कोई करीबी रिश्तेदार है, वो हमने उसको बाय कर दी है और वो अब वापिस नहीं आएगा। इसलिए उसको हमेशा अपने साथ रखो, प्यार करो, उसे हक दो, रीअश्योरेंस कराओ, और उसके क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का ट्राई करो कि उसके क्वेश्चन का आप जवाब दे सकें। और उसको जितना प्यार दोगे, उसको जितना टाइम स्पेंड करोगे, बुक्स पढ़ोगे, वो इस जगह से निकल जाएगा। क्योंकि बड़ों की बात अगर कहते हैं तो हमारे बड़े जो हैं वो रोते पीते बहुत हैं। जैसे कि मैं बीच में लेके आती हूँ, हमारे डैडी की डेथ हो गई, मेरी मम्मी रो रही थी, तो वहाँ जब मैं अपने डैडी के पास थी तो वहाँ बहुत सारी औरतें आई। जब मैंने बोला ओ ये तो अब तो पीटेंगी क्योंकि ये एक रिचुअल है हमारे देश, हमारे का, तो मैंने उनके पास जाते दरवाजे पकड़े, मैंने कहा देखो मेरी मम्मी बहुत दुखी है, मेरे डैडी जा चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि आप जाके ये रोना पीटना आरंभ करेंगी तो वो रोएंगी और वो भी पीटेंगी जैसे औरतें पीटती हैं। सो प्लीज फॉर द गॉड सेक आप ऐसा मत करना, आप जाकर बैठ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उन औरतों ने वैसे ही किया, मम्मी के पास बैठी और बड़े मैं वहाँ बैठी रही जब तक वो नहीं गई। दूसरा सबसे एक बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए कि ये जो पंडित जो कथाएं सुनाते हैं ना, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। जब मैं वहाँ बैठी थी अपने डैडी के टाइम, वहाँ एक पंडित आया, वो एक कथा सुना था, गंधर्व कथा, गरुड़ कथा। उसमें वो बोल रहा था कि जो औरत का आदमी मर जाए वो अपने सारे गहने कपड़े सब कुछ रख के वो अपने पंडित को मंदिर में देकर वो अपने आदमी के साथ सती हो जाए। मुझे मालूम है कि सती प्रथा नहीं है, पर इसका इफेक्ट उस औरत पे होता है। अगर हम बड़ों पे इसका इफेक्ट होता है तो थिंक करो बच्चों पर क्या असर होगा। ट्राई करो कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छी बातें बोलो, उन लोगों के बारे में जो चले गए हमें छोड़कर, उनके बारे में जितना अच्छा बोलोगे, और उनसे बोलो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारी जिंदगी का वो है और हमने गुड बाय कर दी है। और उसको हर रोज उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, ट्राई करो नॉट रोना पीटना, उस जो पर्सन में छोड़ के जाए उसके बारे में ज्यादा इस तरह की बातें मत करो, उसकी अच्छी बातें करो और उसकी रिमेम्बर करो। रिमेम्बरेंस के लिए उसकी फोटो देख ली और अच्छी वाली नाइस फोटो जिसमें ग्रैंडपा डैड हंस रहे हैं, ग्रैंडपा ऐसे कर रहे हैं, उससे आपको वो बच्चे को रिमेम्बर द पर्सन, हेल्प करो उसको कि वो उस पर्सन के लिए अच्छा सोचे और ये भी सोचे हाँ हमारे डैडी हमारे ग्रैंडफादर पीसफुल चले गए, उन्होंने कोई दुख नहीं झेला,
कई लोग बहुत दुख हॉस्पिटल देते हैं, कई लोगों की बीमारियां हैं, कई लोग कितना बेचारे पेन में हैं, वो आराम से चले गए हैं और वो आज वो पेन से निकल गए हैं। तो इस तरह बच्चों को आप सही बातें बताइए और ना कि ये अपने रिचुअल्स में जाओ। इस मुल्क में ये रिचुअल्स मैं देखो जो अगर आपके साथ हैं उनको अपने तक ही रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, अब ये आपका चैप्टर आपका टॉपिक बहुत अच्छा था और बच्चों के लिए खासकर उन पेरेंट्स के लिए हेल्प करेगा जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है इसमें ये टॉपिक बहुत अच्छा है विशेषकर। ओके, थैंक यू फॉर समय। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। ये तो जी अर्चना होनी सरतो जी 2 मिनट है जे तुसीं नाल गल करना चाहुंदे आ, नहीं तो फिर मैं तुहानूं अगले हफ्ते जिहड़ा है किसी होर नवें विषय बारे, नवें टॉपिक बारे, नवें आर्टिकल बारे जिहड़ा हैगा तुहाडे नाल मैं गलबात करूँगा, तुहाडे नाल साझा करूँगा। मैं साढ़े सारे कॉलर्स का बहुत ज़्यादा धन्नवादी हैगा। इन्ने सोहणे नुकते, इन्ने ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं कि तुसीं मैनूं दित्ते है जिन्हां बारे मैं पहले सोचा भी नहीं सीगा। जिस तरह गल अर्चना हुण हेलो जी, कौन थे जी, कितों बोलते जी? सब तो सिर्फ 2 मिनट है। हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ जी, गुड इवनिंग मधु जी, की कहना चाहोगे? अपने को 1 मिनट है जी। गल अर्चना जी बहुत चंगी कही है, पर एक गल हैगी कि तुसी रोन दो बच्चे नूं, क्योंकि जब तुसी छुट्टी ते किते बाय करदे हो, अपने कंट्री जांदे हो या कोई तुहाडे इत्थे आंदा है, तुसी जदों उन्हां नूं एयरपोर्ट ते जांदे हो थोड़े अक्खां च पानी तो आ जांदा ना। हाँ बिल्कुल होंदा है ना, स्टॉप नहीं करो कि हुण ओह कदी मिलना नहीं उस ते क्योंकि बॉडी जो सिस्टम है ना शॉक लग गया उधर जो 40 डेज का इन्होंने बनाया रिचुअल, डिलीवरी तो बाद 40 डेज चाहिए हैं, बॉडी जो शॉक सिस्टम है और बैक टू नॉर्मल होना चाहिए। तो गल करके उन्होंने समझाओ तो दाह संस्कार से आई डोंट बिलीव कि उन्होंने लैके जाओ न्याणे नूं, क्योंकि बड़े बड़े भी उत्थे जब बॉडी नूं बर्न होने देखते हैं कि एकदम हिल जाता बंदा, है ना, और सारी उम्र लिए ठीक है, उन्हें पता चले गए गुड बाय कर दो गेट तो कि हुण तुसीं कद देखना नहीं जो भी जा रहे हैं थोड़े। तो बच्चे नूं ओही जिद्दां सारी गल्लां कह दित्तियां हैं उन्होंने। बाकी इस कंट्री च रहिंदे इन्ने साडे कोल फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर साइकैट्री, तुहानूं पता चल जाता है 2 मिनटां च कि बच्चा शॉक च चला गया, बच्चा एकदम पत्थर बन गया या नहीं गल कर रहा। मधु जी सब तो टाइम बिल्कुल फिनिश है, अगले हफ्ते मिलांगे जरूर। थैंक यू तुहाडा टाइम दे, बहुत मेहरबानी। ये तो जी मधु होनी तुसीं भी जिहड़ा हैगा साडे नाल अगले हफ्ते जिहड़ा हैगा नवें टॉपिक ते जरूर पहले आउण दी कोशिश करो ते आपां जरूर संभाल चाहांगे। बहुत सारे मसले जिनके सामने आए हैगे, बहुत सारे सलूशन सामने आए। काउंसलर जिहड़े हैगे आ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।